Today we are going to discuss again about our genetics syllabus continuation. In genetics we have reached up to chromosomal alternations. These alternations are in genetics language are considered as aberrations. In common language you can call them as abnormalities. Okay. चालू केलं नाही बोलू ते नाही आज जरा थंडी आहे ना ऊन आहे सांगितलं ना पाऊस येणार कुठेतरी पडला तरी आपल्याकडे आहेच ना थोडंफार तसे दिसते ना इफेक्ट. सो in today's lecture we are going to discuss about genetics, in which we have reached up to chromosomal alternations, which is given in your syllabus, which are considered as genetic language aberrations. In common language you can consider as abnormality. So in typical chromosome, if you draw a typical chromosome where you have centromere and arms of that chromosome, the arms consist different regions. Telomeric region are here. Sometimes chromosome consists one arm shorter and one arm longer. Sometimes both arms are equal in size. Sometimes you will notice chromosome without one arm. It may happen. It is normal condition. In any typical cell you will have this condition. But due to certain other factors, external factor or internal factors, chromosomal alternations takes place, which means if this chromosome is normal, alternation which may result into acquisition of another arm, this is now abnormal. So never think that chromosomal which always in having two arms with equal length हे नॉर्मलच असतं असं नाही. Sometimes you will notice that this chromosome have one arm shorter and other arm which is longer, but alternation can be in this way that the longer arm may reduce into shorter arm. So now these two arms are in equal size. So alternations are considered as aberrations, or in common language you can say this is abnormality. हे काय नॉर्मल नाही, ही गोष्ट चांगली नाही. चांगले नाही in the sense what, why I am saying this thing is not good, because if you consider chromosome as a unit which is made up of DNA and histone protein, this DNA you are adding or deleting. When you talk about chromosomal alternation, just here we have said that this chromosome had only one arm before, but now it is showing that it has two arms. This is abnormality. So you are showing that in this chromosome additional DNA is going to be added. नवीन DNA add झाले ना. So DNA comes with genes. बरोबर. So gene number which are particular for a certain species are going to alter. म्हणजे जीन्सचा नंबर अल्टर होतो इथं. जीन्सचा नंबर अल्टर होत असेल तर तुम्ही त्याला जीन नंबर अल्टरनेशन नाही म्हणत. यू आर सेइंग डायरेक्टली ॲज क्रोमोझोमल अल्टरनेशन. दिस इज परफेक्ट वर्ड, बिकॉज क्रोमोझोम्स आर समथिंग supramolecule who have DNA and proteins. This DNA have genes. So genes are going to be added or deleted. असं आपण इथे सांगू शकतो. In another scenario, if this is a normal chromosome, the homologous partner will be like this only. Yes or no? This is homologous pair of chromosome. If you are adding another chromosome here in this pair, so this condition is also not normal here. This is also abnormality. So one chromosome addition, it means that you are adding, for example, if you have gene located here, each chromosome in homologous pair, this is homologous pair of chromosome, will have gene copies
Here each gene will have two copies. The copies in genetics we call as allele, which is normal condition. So when you add another chromosome, you are adding another copy of each gene. So this thing also not good. You may think that addition of one additional chromosome may gives boosting effect to that organism. No, it may create problems. So how chromosomal alternation takes place and how it is affecting to individual, we are going to discuss, so that you can categorize chromosomal aberrations in two categories. Either you can say structure of chromosome is going to be changed. Just I have said that this is normal chromosome and you are cutting this portion of the chromosome, which means you are altering the structure. So structural chromosomal aberration or structural chromosomal alternation is one type. And another scenario, you have number of chromosomes are going to change. Means just we have discussed that we have homologous pair of chromosome. Here normally two chromosomes for in each pair is normal thing. But if you are adding one additional chromosome here in this pair, so this is something you are changing the number. For example, in case of human being, we have chromosome number 46. We have 46 chromosomes. 46 chromosomes, it means we have 23 pairs. Yes or no? We have 23 pairs. Out of this 23 pair, we are adding one chromosome here. So now chromosome number will be 47. Pair will be 23 only. So out of 23 pairs, one pair is going to get one additional chromosome. So numerical chromosomal aberration and structural chromosomal aberration are two major types of chromosomal alternation, you can say. You can use any word, aberration, alternation or abnormalities. This word is more perfect. In many reference book you will find this word. This word we will find in your textbook. So today we are going to highlight about the first type of chromosomal alternation, that is numerical chromosomal alternation. So chromosomal alternation idea is clear in your mind now. Here we have said that numerical chromosomal aberration, alternation or abnormalities फक्त ए लिहिलंय मी इथं, जागा पण नाही माझ्याकडे. Numerical chromosomal alternation. This numerical chromosomal alternation can be divided into two categories. Again, euploidy. You have to remember these words. These words are very essential. You will require these words not only for exam but also after your passing out. Aneuploidy. One word is very big, another word is short somewhat. And they have added here aneuploidy and euploidy. So what is this euploidy and aneuploidy is very easy to remember. When particular organism have a typical set of chromosomes, for example human being have 46 chromosomes which are given in 23 pairs. Okay, this is our diploid status. Diploid is written in this way. This is our diploid status. Listen carefully, this is very important. We are diploid organisms, but not necessarily all organisms in this nature are diploid. Some plants you will find are tetraploid. So whatever number of chromosomes present in somatic cell of that particular organism, listen carefully, does not matter how many number of chromosomes are present in somatic cell of particular organism. Matters what? How many chromosomes are located in gametes of that organism. How many chromosomes are present in gametes of that organism if that organism is tetraploid. If that organism is tetraploid, gametic ploidy status काय असेल? What will be the gametic ploidy status?
if this organism is tetraploid. What will be the gametic ploid status? Whether gamete will be haploid or diploid in that organism scenario. याचे गॅमेट कसे असतील? Yes, diploid will be the gamete. If that organism is octaploid, gamete will be tetraploid. So the set of chromosomes which are present in gamete, set of chromosome present in gamete is considered as genome of that organism. This question is very favorite for the people who take interviews as well as in competitive exam. This type of question will be there. Define genome. So what will be the definition of genome? काय तुम्ही सांगणार genome बद्दल? Number of chromosomes which are present in a gamete is considered as genome of that organism. So in euploidy you have haploids, you have monoploids, and you have polyploids. There are again subtypes of euploid. I have written here haploids, monoploids, and polyploids. Haploid, monoploid, and polyploid. So there is a difference between monoploid and haploid. You have to understand this first. What is haploid? Half number of somatic cell. Somatic cell मध्ये जेवढे असतील त्या सेटच्या हाफ सेट गॅमेट मध्ये येईल, त्याला तुम्ही जीनोम म्हणणार आहे. But if organism is tetraploid, organism is tetraploid, gamete will be diploid. Word here is given monoploid. If you take one set of chromosome out of this diploid gamete, that is monoploid. So understand this first. Monoploid and haploid are different. Monoploid not necessarily gametic number. Gametic number म्हणजे monoploid नाही. आपल्या केस मध्ये आहे. In case of human you can say it is haploid and monoploid are same because we are diploid. We produces gametes which are haploid. Means each gamete have single set of chromosome. That is you can consider as monoploid. Monoploid म्हणजे काय? प्रत्येक जीनची एकच कॉपी असलेला, एकच कॉपी असलेला. आतापर्यंत आपण हॅप्लॉइड बोललो ना आतापर्यंत, ते मोनोप्लॉइडच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने बोललेलो आहे. पण जर ऑर्गॅनिझमच टेट्राप्लॉइड असेल तर गॅमेट डिप्लॉइड असणार आहे. मग प्रत्येक जीनचे दोन आले ना, मग तुम्ही त्याला मोनोप्लॉइड नाही म्हणू शकत. Such kind of organisms can be created in laboratory. Hybridization practice नी टेट्राप्लॉइड ऑर्गॅनिझम बनवता येतात. त्यावेळेस तुम्ही कन्फ्यूज होऊ शकता. So in genetics, rather saying gamete formation, you can say monoploid formation. हा लक्षात. तर तुम्ही ते आता कन्फ्युजनचा पॉईंट आहे, तर कन्फ्यूज होऊ नका. Haploids means which have half set of chromosome. Half does not mean that only one set of chromosome. मी परत तेच सांगतोय. 4 च्या हाफ 2 आहे, but monoploid म्हणजे only one set of chromosome you can say. So here you can define as haploids are where you can have only half set of chromosome in gamete, and in monoploid you can say only one set of chromosomes in any cell. म्हणजे तुम्ही ते गॅमेटच असले पण असं काय नाही, you are removing one set. इथं 2 n होते, त्यातला एक n तुम्ही काढून टाकलाय आणि इथं एकच n ठेवलेलं आहे. ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इफ यू हॅव एनी क्युरी प्लीज आस्क मी. हाफ अँड ओनली वन, देर इज डिफरन्स. तुमच्या क्लासरूममध्ये आता 10 स्टुडंट असतील, त्यातले हाफ स्टुडंट थांबा म्हणलं, दॅट इज हॅप्लॉइड, आणि एकच विद्यार्थी थांबा म्हणलं, मोनोप्लॉइड झालं. म्हणजे रिप्रेझेंटेटिव्ह जर 10 असतील असं म्हणलं तर, म्हणजे जर टेट्राप्लॉइडचा विषय चालला तर त्याचा मोनोप्लॉइड हा सिंगल एनच असेल आणि हॅप्लॉइड 2n असेल.
तुम्हाला असं वाटेल की हॅप्लॉइड तुम्ही गॅमेटला कसं काय तुम्ही डिप्लॉइड म्हणू शकता. आता त्याच्या पॅरेंटवर डिपेंडंट येते, पॅरेंटचं क्रोमोझोमल स्टेटस काय आहे भाऊ. प्लांटमध्ये ही गोष्ट जास्त बघायला भेटते. ॲनिमलमध्ये तुम्हाला युजली टेट्राप्लॉइड ॲनिमल यू विल नेवर फाइंड, बिकॉज ईच ॲनिमल हॅव ओनली वन मदर अँड ओनली वन फादर. दॅट्स वाय दे रिसिव्ज ओनली 2 कॉपीज. सो इन केस ऑफ ॲनिमल you have very easy that haploid and monoploid are same. Okay, आलं लक्षात तुमच्या. So new remaining point is a polyploid. So what is this polyploid? Polyploid म्हणजे काय? तर polyploid means if you have doubled the basic set of chromosome. कशा प्रकारे त्याचे परत प्रकार पडलेले आहेत. Haplopolyploid and allopolyploid. Hato and allopolyploids means if you have diploid organism, haplopolyploid and allopolyploid, if normally human being are diploid, in that scenario if you double the chromosomal set, that is haplopolyploid, you are doubling the chromosomal set within chromosome number of that organism only. बाहेरून कुठला क्रोमोझोमचा सेट आणलेला नाही तुम्ही, त्याचंच केलेलं आहे. ओनियन रूट्स you have practical onion roots. If you induced or treat by colchicine, you will notice that haplopolyploidy condition takes place. First of all, what do you mean by polyploid? Polyploidy means increasing the set of chromosome. You are increasing poly. So increasing the set of chromosome within the cell without any external addition of chromosomes. बाहेरून कुठून क्रोमोझोम आणायचे नाहीत. But if you are mixing chromosomes of 2 different species, at that time you have allopolyploid. Here you can write these words. Haplopolyploid, in that haplopolyploid you can write self doubling, and allopolyploid in that you can say external agency or दुसऱ्या प्लांट मधले क्रोमोझोम आणून तुम्ही डबल केले इथं. So where you will have more variation, in haplopolyploid or allopolyploid? Allopolyploid, because you are bringing genes from different plant species in that scenario. Allopolyploids are many times fails. Allopolyploid fail होतात to produce next generation. तुम्ही allopolyploid तयार करू शकता, but whatever allopolyploid you have produced get failed to produce next generation. कारण की ही नॅचरल कंडिशन नाही, हे दुसऱ्या स्पीसीचे एका 2 वेगवेगळ्या स्पीसीचे क्रोमोझोम मिक्स करायचे आणि त्या प्लांटमध्ये ही गोष्ट नॉर्मल नाही आहे, त्यामुळे ते घटना घडत नाही. Whenever you produces allopolyploid, जेव्हा पण तुम्ही allopolyploid बनवता, those allopolyploid are many time are sterile. To make them fertile, you have to create these allopolyploid into कुठं लिहिलं मी ते monoploids. त्यांना monoploid मध्ये कन्वर्ट करायला लागतं, because their gametes produces half set of chromosomes. मग त्यांच्यातून तुम्ही जेव्हा मोनोप्लॉइड तयार करता तेव्हा त्या मोनोप्लॉइड सेलमध्ये जे क्रोमोझोम येणार आहेत, एक क्रोमोझोम एका स्पीसीजचा असेल तर दुसरा क्रोमोझोम दुसऱ्या स्पीसीजचा येऊ शकतो. आणि मग एकदा मोनोप्लॉइड तयार केलं तर तुम्ही त्याला नंतर मग ट्रीटमेंट देऊन पॉलिप्लॉइड करू शकता. पण त्यात आपल्याला जायचं नाही, आपल्याला CMSCचा पार्ट आहे, आपण त्याच्याबद्दल काय बोलणार नाही आहे इथं. जस्ट आय एम टॉकिंग अबाउट polyploid, haplopolyploid, allopolyploid. Haplopolyploid means doubling of self chromosome, and allopolyploid where you are taking chromosome from other species for doubling purpose. Allopolyploid चे examples पण आहेत, haplopolyploid चे examples पण आहेत, तुम्हाला मी नंतर दाखवतो ते कुठले example आहेत. But here we have talked about numerical chromosomal aberrations, just one part, that is euploidy. एक साइड झाली आताची. The next part is aneuploidy. So I will wipe out this.
युप्लॉइडी आणि अनयुप्लॉइडीमध्ये युप्लॉइडीबद्दल तुम्हाला काही डाऊट असेल तर मला विचारा आता. अनयुप्लॉइडी इज समथिंग डिफरंट. वेअर अनयुप्लॉइडी, वेअर single chromosomal change takes place, not a complete set of chromosome change happens. Here in euploidy we have complete set changes. सेट बदलला ना, इथं पूर्णच्या पूर्ण सेट चेंज होतो इथं. पण इथं एखादं सिंगल क्रोमोझोम आयदर इट विल बी ॲडेड ऑर डिलीटेड. सो इन अनयुप्लॉइडी यू हॅव नलिसोमी, you have monosomy, you have double monosomy, or you can have, पर आता एक मिनिट इथं लिहितो फक्त तेवढं समजून सांगतो तुम्हाला. पहिल्यांदा नलिसोमी मीन्स व्हॉट? झिरो म्हणजे नली. यू हॅव, आता मी वायपआउट करतो, एक मिनटं परत लिहितो. फळा आहे ना, त्या फॉरेनमध्ये मी बघितले व्हिडिओ, मी खूप व्हिडिओ बघायचो MSc ला असताना. त्यात ते MITचे प्रोफेसर असायचे, केम्ब्रिजचे किंवा काय, अजून पण व्हिडिओ आहेत त्यांचे. यूट्यूबवरती नाही भेटत, त्यांच्या वेबसाईटला भेटतात, त्यांच्या वेबसाईटला MIT वाल्यांच्या. तर मी बराचसा डाटा त्याच्याजवळ 70-80 GB डाउनलोड केला होता. एक व्हिडिओ असायचा 200-300 MBचा. विचार करा की 80 GB डेटा किती व्हिडिओ मी डाउनलोड केले असते. ते बघताना मला असं जाणवलं, त्यांचे जर बोर्ड लिहिला त्या बोर्डवरती टाकल्याचे, तो वरती जायचं सगळ्यात वरती. नंतर परत बोर्ड लिहिला की तो 2 नंबरला जायचा, आणि तिसरा बोर्ड 3 नंबरला. पहिला, दुसरा, तिसरा. परत पलीकडं पण असंच 1 2 3, आणि त्याच्या पलीकडं पण 1 2 3, म्हणजे 9 बोर्ड असायचे असे. पुसायचं एक पण नाही. हे चांगलं आहे ना ते, म्हणजे हे जे मी लिहिले आता ते जातं ना व्हायला असंच. तिथला प्रश्न विचारणारे विद्यार्थी अभ्यास करून यायचे, प्रश्न विचारायचे. बऱ्याच वेळेला असं व्हायचं, जो प्रश्न माझ्या मनात क्रिएट व्हायचा तो प्रश्न तिथला कुठला तरी विद्यार्थी विचारायचा. बरं व्हायचं ते ओपन डिस्कशन ठेवतं शेवटी. आता आपण इथपर्यंत आलेलो आहे. वी हॅव सेड दॅट न्यूमरिकल chromosomal alternation aberration abnormality. In numerical chromosomal aberration we have said that we have euploidy. Just we have discussed about euploidy. Now we have aneuploidy. Euploidy and aneuploidy. So aneuploidy can be categorized into 2 categories. Addition of chromosome, addition of 1 or more chromosome. Addition of 1 or more chromosome, and removal of 1 or more chromosome. Addition of 1 or more chromosome and removal of 1 or more chromosome. This 1 or more chromosome is very essential to understand. Why I am saying 1 or more chromosome? You have organism in which suppose this type of condition is there. This animal is diploid where 6 chromosomes are there, so you can write 2n is equal to 6. If प्रत्येकातला एक क्रोमोझोम गायब झाला, each pair have 2 chromosomes. There are 3 pairs. Out of these 3 pairs, if each pair loses its 1 chromosome, that means you are creating haploid.
or you can say here monoploid creation is taken place. एकच क्रोमोझोम शिल्लक राहिला ना त्यात. असो, आता ते होतं यूप्लॉइडच्या केसमध्ये. इफ हिअर दिस क्रोमोझोम इज रिमूव्ड, now how many chromosomes are there? 5 chromosomes. So you have removed 1 chromosome here. Or set nahi change hot, set changes take place in euploidy only. Here only 1 chromosome has been deleted. So removal of 1 chromosome can cause condition which is known as monosomy. एकच क्रोमोझोम गेलाय दुर्दैवाने, मोनोसोमी कंडिशन. इन केस ऑफ ह्युमन बिंग, माणसामध्ये, while reproduction takes place, female produces gametes which should contain X chromosome. फिमेलने गॅमेट बनवल्यावर X क्रोमोझोम येईलच ना त्याच्यात एक तरी, बिकॉज each female contain 2 X chromosomes. So it's her duty to separate those X chromosomes and send to respective gametes. But what if gamete formation takes place from female and which is not containing any X chromosome? But on other side, male produces gametes which are having either X chromosome or Y chromosome. What if this gamete and this gamete unites? This condition will take place. OX, O म्हणजे कुठल्या प्रकारचा क्रोमोझोम नाही, म्हणजे ते X क्रोमोझोम नाही. So that condition is known as Turner syndrome. Turner, आलं लक्षात तुमच्या? So this is live example where you can apply your knowledge. Turner scientist proved that this condition takes place. बरं असं पण होऊ शकतं, out of these 3 sets, one set loses its 1 chromosome, another set also loses its 1 chromosome. मग तुम्ही काय म्हणणार याला? येस, व्हेरी गुड. काय? डबल मोनोसोमी. डबल मोनोसोमी, व्हेरी गुड. आता हे परत पाहिल्यासारखे आहेत समजा. इन थर्ड सिनेरियो, इफ a complete one pair will be lost, no member of that pair is remaining here, that is nullisomy. Nulli means nothing is there. Nullisomy condition has been created. सोपं आहे, अवघड नाही याच्यात काय, पण तुम्ही लक्षात राहिलं पाहिजे ना. शब्द, हे शब्द असे आहेत की जरा कन्फ्युजन क्रिएट करतात, पण तुम्हाला कळालं म्हणजे तुमच्या लक्षात राहील, गॅरंटी मला. सो ॲनिमल was 2n6, but now 2n6 नाही म्हणतात आपल्याला, 2n4च मानायला लागेल. So whatever genes were present on those chromosomes are lost now. So that organism will be definitely going to suffer or under trouble. काहीतरी प्रॉब्लेम त्याच्या बाबतीत त्याला फेस करावं लागेल. आता हे होतं रिमूव्हल ऑफ वन ऑर मोर क्रोमोझोम. व्हॉट इफ वन ऑर मोर क्रोमोझोम इज ॲडेड इन दिस पेअर? हे पेअर आहे, असंच असेल. देर आर 3 पेअर्स. इफ यू आर ॲडिंग 1 क्रोमोझोम इन 1 पेअर, तर तिथं तुम्हाला ॲडिशन ऑफ क्रोमोझोम बघायला भेटतं ना. मग काय म्हणणार तुम्ही? ट्रायसोमी. 3 are there. Who are 3? Here 3 are there. Trisomy. If you are adding additional chromosome here also, then what will you say? टेट्रासोमी नाही म्हणू शकत, डबल ट्रायसोमी म्हणू शकता तुम्ही. ट्रायसोमी आणि डबल ट्रायसोमी. अजून काय कुठली कंडिशन पॉसिबल होऊ शकत नाही तर ट्रायसोमी आणि डबल ट्रायसोमी. सो इन केस ऑफ ह्युमन बिंग, इफ female produces gametes in which she fails to separate these 2 X chromosomes, which is law of segregation, and she sends both X chromosomes in one gamete directly. On other hand, male produces 2 types of gametes, X and Y. What if this gamete fuse with this? Double XY condition will be there. So this is an example of Klinefelter syndrome.
clean filter. The body appearance will reflect female body, but reproductive organ will be present of male in that female. म्हणजे क्लीन फिल्टर सिंड्रोम अशा प्रकारचा आहे. Those individual are sterile, they cannot reproduce. So in case of X is fused with this. In case of very good. And monosomy मध्ये पण तसंच. जर XY सांगितलं तो XY. Male can produce only two types of gametes, X or Y. तर OX सांगितलं आणि OY पण सांगितलं ना तुम्ही. OY नाही होऊ शकत. Male will produce X and Y. If male fail to produce gamete in which X chromosome is Turner syndrome मध्ये female will never give any X chromosome to the gamete. मेल मध्ये X आणि Y पण आहेत ना. त्यावेळेस X Y X हे होतं X जेव्हा कंडिशन येते मग त्याचा एक्झाम्पल काय? X can fuse with this but it will produces female which is somewhat त्याला एक नाव दिलेलं आहे त्यांनी. I am not remembering the name. ती पण एक कंडिशन आहे ज्याच्यामध्ये फिमेल डेव्हलपमेंट टेक्स प्लेस बट नॉट परफेक्ट फिमेल डेव्हलपमेंट टेक्स प्लेस. यू कॅनॉट call it as female when you see phenotypically that person. Immature female development takes place. बरोबर आहे, तुझे डाऊट क्लिअर आहे. पण या ठिकाणी जर ट्रिपल एक्स कंडिशन म्हणतात त्याला, ओव्हर एक्सप्रेशन ऑफ एक्स क्रोमोझोम टेक्स प्लेस बट सम व्हॉट हॅपन, ह्याच्यामध्ये सुद्धा काय आणि ह्याच्यामध्ये सुद्धा काय, मॅमल्समध्ये इन केस ऑफ मॅमल देर is a concept given by scientist बार बॉडी म्हणतात. बार बॉडी असा कन्सेप्ट आहे की बार सायंटिस्टनी प्रपोज केला आहे. त्यांचं म्हणणं असं आहे इफ फिमेल हॅव टू क्रोमोझोम्स, वन ऑफ द क्रोमोझोम इज ऑलवेज ब्लॉक्ड ऑर नॉट एक्सप्रेस ॲट ऑल. एक क्रोमोझोम ब्लॉक केलेला असतो किंवा एक्सप्रेसच होत नाही विथ रिस्पेक्ट टू सेल पोझिशन. म्हणजे तुमच्या बॉडीवरती ओव्हरऑल जे सेल्स आहेत त्यात इथल्या सेलमध्ये एक एक्स क्रोमोझोम ॲक्टिव्ह असेल तर दुसऱ्या सेलमध्ये दुसरा एक्स क्रोमोझोम ॲक्टिव्ह असेल. इनॲक्टिव्हेशन ऑफ एनी वन एक्स क्रोमोझोम इज रँडम. कळालं तुला? समजा एखादा सेल आहे त्याच्यामध्ये एक्स क्रोमोझोम त्याला इनॲक्टिव्हच करायचे आणि जर इथं एक्स क्रोमोझोम नाहीच आहे तर मग हा क्रोमोझोम ॲक्टिव्ह होऊ शकतो, पण दुसऱ्या लोकेशनला हाच क्रोमोझोम जर इनॲक्टिव्ह केला तर असून पण उपयोग नाही त्याचा. सो क्रोमोझोमल इनॲक्टिव्हेशन, random chromosomal inactivation is known as dosage compensation. स्पेलिंग चुकला असेल बहुतेक, सांगितलं तुम्हाला मी. इन फिमेल इनॲक्टिव्हेशन ऑफ एनी एक्स क्रोमोझोम कॅन टेक्स प्लेस. तुमच्यात जरी दोन एक्स क्रोमोझोम प्रत्येक सेलमध्ये असतील, लिसन केअरफुली, इट डज नॉट मॅटर, only one X chromosome will play in each cell. समजा तुम्ही क्रोमोझोमला लेबल केलं ए आणि बी असे दोन एक्स क्रोमोझोम आहेत. एका सेलमध्ये ए क्रोमोझोम इनॅक्टिव्ह असेल, दुसऱ्या सेलमध्ये बी क्रोमोझोम इनॅक्टिव्ह असेल, जरी ते शेजारी असतील. याचं प्रूफ दिलेलं आहे त्यांनी, खूप छान प्रूफ दिलेलं आहे. कलर इज वन कॅरेक्टर. इफ दॅट फिमेल, आणि कलरचं जीन एक्स क्रोमोझोमवरती, इफ दॅट फिमेल इज हेट्रोझायगॉट फॉर कलर, म्हणजे कलरसाठी जो जीन आहे त्याचे दोन कॉपी एक्स क्रोमोझोमवरती, म्हणजे दोन एक्स क्रोमोझोम म्हणजे दोन कॉपी. एका सेलमध्ये एक क्रोमोझोम बंद आहे आणि दुसऱ्या सेलमध्ये दुसरा क्रोमोझोम बंद आहे, तर एक्सप्रेशन ऑफ ॲलेल विल टेक्स प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू विच क्रोमोझोम इज ॲक्टिव्ह इन दॅट लोकेशन. जर तुमच्याकडं फिमेल कॅटचं एक्झाम्पल घेतलं तुम्ही, तर फिमेल कॅटमध्ये तुम्हाला पॅचेस बघायला भेटतात 3 प्रकारचे. बघितले का तुम्ही? कोणते पॅचेस असतात? एक व्हाईट असतात पूर्णपणे, एक ब्लॅक असेल किंवा ऑरेंज असेल. मेल कॅटमध्ये एक्स क्रोमोझोम इनॲक्टिव्हेशन नेवर टेक्स प्लेस. एक्स क्रोमोझोम इनॲक्टिव्हेशन नेवर, कसं एकच क्रोमोझोम आला एक्स आणि तो पण इनॲक्टिव्हेशन कसं काय होईल मेलमध्ये? इन केस ऑफ मेल आय एम टॉकिंग, ओनली वन एक्स क्रोमोझोम इज देअर इन केस ऑफ मेल, सो दॅट एक्स क्रोमोझोम विल बी ॲक्टिव्ह थ्रू आउट द बॉडी. म्हणून मेलमध्ये तुम्हाला 2च कलर बघायला भेटतात, एक तर पूर्ण व्हाईट असेल त्याच्यामध्ये एखादा पॅच असेल. फिमेलमध्ये तुम्हाला 3 कलर बघायला भेटतात. यू कॅन डायरेक्टली कंक्लूड दॅट बाय लुकिंग ॲट दॅट ऑर्गॅनिझम वेदर इट इज फिमेल ऑर मेल.
असं काय होतंय, तर ब्लॅक कलरसाठी एक ॲलेल एका क्रोमोझोमवर आहे, ऑरेंज कलरसाठी ॲलेल दुसरा एक्स क्रोमोझोमवरती आहे. जो क्रोमोझोम इनॅक्टिव्ह आहे दुसरा क्रोमोझोम ॲक्टिव्ह आहे, एक्स क्रोमोझोम बोलते फिमेलमध्ये, तर तिथं तुम्हाला ऑरेंज कलर दिसेल. दुसऱ्या ठिकाणी ब्लॅक कलर दिसेल कारण ऑरेंज कलरचा क्रोमोझोम इनॅक्टिव्ह आहे. आलं लक्षात मला काय म्हणायचं. आणि व्हाईट कलर तर त्याचा कोट कलरच असतो तो, म्हणून पॅचेस दिसतात तिथं तुम्हाला. समजते का मला काय म्हणायचं. फिमेल तुम्ही बघून सांगू शकता 3 कलरची असते आणि मेल 2च कलरचे असतं. कुठलाही बोका 3 कलरचा नसतो. जर असतात तर ते स्टेराईल बोके आहेत, त्यांना पिल्लं होऊ शकत नाही. ती डबल XY कंडिशन आहे. म्हणजे माणसाचं जे क्लीन फिल्टर बघायला भेटतात तसे तुम्हाला मांजरांमध्ये पण बघायला भेटू शकतं. हे कॉमन गोष्ट आहे, याला काय असं काय रॉकेट सायन्स लागतं असं काय नाही. तर ते बार सायंटिस्टने नाव काढले दिले म्हणून बार बॉडी म्हणतात त्याला. इफ देअर आर 2 क्रोमोझोम्स, एक्स क्रोमोझोम इन फिमेल, 1 क्रोमोझोम इज इनॅक्टिव्ह, दॅट इनॅक्टिव्ह क्रोमोझोम विल लुक लाईक अ डॉट, असा ठिपका दिसतो, आणि दुसरा एक्स क्रोमोझोम ॲक्टिव्ह दिसतो. होमोलोगस पेअर आहेत ना, पेअरमध्ये एक्स क्रोमोझोम क्लिअर दिसतो फोटोमध्ये आणि दुसरा ठिपका दिसतो. दॅट ठिपका इज बार बॉडी. दिसतं दडदडीत डोळ्याला आपल्या. असं का दिसतं, तर कंप्लीट क्रोमोझोमला जसं आपण कातीन कसं जाळं करते कोपऱ्यात, तसं त्या क्रोमोझोमभोवती पूर्ण वेगवेगळे प्रोटीन येऊन त्याला बाइंड करून टाकतात, बांधून टाकतात. मग एका सेलमध्ये असं कधीच होत नाही की थ्रू आउट द बॉडी एक एक्स क्रोमोझोम टार्गेट केलेलं आहे. होमोलोगस पेअरमधला एक क्रोमोझोम एका सेलमध्ये इनॅक्टिव्ह असेल तर दुसरा क्रोमोझोम दुसऱ्या सेलमध्ये इनॅक्टिव्ह असेल. इट इज इंडिपेंडंट, लोकेशन वाईज असतं ते. काही कॅट तुम्ही बघा, असं होऊ शकते की एखादी फिमेल कॅट 2 कलरची असते, पण असं कधी होणार नाही की मेल कॅट 3 कलरची. कळलं का. एखादा इनॅक्टिव्ह असायलाच लागतो का. हा असायलाच लागतो तो. दॅट इज डोस. 2 डोस आहेत ना, त्यातला एक डोस न्यूट्रल करायला लागतो. न्यूट्रल म्हणजे कॉम्पेन्सेट करायला लागतो. दॅट इज डोसेज. डोसेज म्हणजे आउट ऑफ 2 डोसेस 1 डोस शुड बी न्यूट्रलाइज्ड. कॉम्पेन्सेट करायला लागतं. दॅट इज डोसेज कॉम्पेन्सेशन. इन सेट एक्झाम जेवढे मी क्वेश्चन पेपर बघितले आत्तापर्यंत, ईच अँड एव्हरी क्वेश्चन पेपर कन्सिस्ट दिस क्वेश्चन, डोसेज कॉम्पेन्सेशन. फिमेल सायंटिस्टला नोबेल आहे त्याच्यावरती, तुम्ही शुड गेट इन्स्पायर्ड. सो हिअर वी हॅव सेड दॅट आयदर यू ॲड क्रोमोझोम और यू रिमूव्ह द क्रोमोझोम, इट विल डेफिनेटली शो इम्पॅक्ट ऑन दॅट ऑर्गॅनिझम. होतं की मग हे क्लीन फिल्टर टर्नर कोण आहेत ते एडवर्ड म्हणून पण एक सिंड्रोम आहे, त्याच्यामध्ये 18 नंबरच्या क्रोमोझोममध्ये चेंजेस होतात. हे सायंटिस्टने नाव काढले, मी काढलं असतं तर खोडदे सिंड्रोम म्हणले असते. बरोबर आहे ना. तर हे तुम्हाला फक्त कन्सेप्ट जर कळाला ना तुम्ही. आता हे झालं विथ रिस्पेक्ट टू कन्सेप्ट. यू हॅव टू अप्लाय दिस कन्सेप्ट इन रिलेशन विथ द प्लांट. प्लांटमध्ये याचं ॲप्लिकेशन किती, तर ॲटोपॉलिप्लॉइडीचं ॲप्लिकेशन खूप आहे. तर एक जायजेन्शियम एक कन्सेप्ट आहे. जायजेन्शियम म्हणजे नॉर्मल एखादा आंब्याचं पान किती असते, एक डस्टर एवढं. नॉर्मल मँगो ट्री लिव्ह विल बी अराउंड दिस डस्टर साईज. जायजेन्शियममध्ये तुम्ही क्रोमोझोमच्या कॉपी वाढवल्या, त्याला ॲटोपॉलिप्लॉइड केला, टेट्राप्लॉइड करा, ऑप्टाप्लॉइड करा, तुम्हाला साईज त्याची वाढलेली दिसेल. लिपची साईज वाढायची आपलं काही घेणं नाही. फ्रूटची साईज वाढते त्याची. तुम्ही कृषी विज्ञान प्रदर्शनात जा, एवढे मोठे मोठे पेरू ठेवलेले असतात, बघितले कधी. यूट्यूबवर बघा, मी स्वतः 2-3 अटेंड केलेले आहेत, खूप इंटरेस्टिंग असतात ते. तुम्ही तिथे गेल्यावर तुम्हाला नवीन नवीन अवजारं बघायला भेटतात, नवीन नवीन फ्रूट्स बघायला भेटतात. हे शेतकऱ्यांचं प्रदर्शन आहे. शेतकऱ्यांना इन्स्पायर करायला की असं पण तुम्ही करू शकता. मोठ्या मोठ्या स्क्रीन असा एखादा एरियामध्ये 4-5 एकरमध्ये लावलेलं असतं, ते खूप मोठं असतं ते, म्हणजे पूर्ण दिवस जायला एवढं मोठं असतं. तुम्ही कधीतरी चान्स आला, मला वाटतं किसानच्या अंडर ईमेल येतात त्याचे, तुम्हाला आलं पण असेल, ते प्रत्येक भारतीय नागरिकाला ईमेल पाठवतात. तर तुम्ही अटेंड करा, ते फ्री ऑफ कॉस्ट आहे, काय त्याची फी पण घेत नाही, फक्त जायचं आणि बघून यायचं. विद्यार्थ्यांना तर टूर काढा, तिथं असे पत्र पण असतात. तर तिथं एवढे मोठे मोठे फळं दिसतात, त्याचं कारण म्हणजे ॲटोपॉलिप्लॉइडी केलेली त्यांच्यामध्ये. वी हॅव वन फेमस एक्झाम्पल ऑफ व्हीट, ऑफ ॲलोपॉलिप्लॉइडी. व्हीटचा जिनोम जर बघितला, व्हीट म्हणजे काय, गहूमध्ये जर जिनोम बघितला, त्याच्यामध्ये आहे ABD, 3 वेगवेगळ्या व्हरायटीचं त्यांनी घेतलेलं आहे. ABD जिनोम व्हीट केसमध्ये ॲलोपॉलिप्लॉइडचं फेमस एक्झाम्पल आहे. आपल्याकडे खूप एक्झाम्पल नाही आहे त्याची, कारण जेनेटिकमध्ये आपल्याला माहिती आहे की 1 कॅरेक्टर इज नॉट कंट्रोल्ड बाय ओनली 1 जीन ऑल द टाइम. मेनी जीन्स आर कॉन्ट्रीब्युटिंग. इट इज आवर ड्युटी टू फाइंड आउट हाऊ मेनी डिफरंट जीन्स आर कॉन्ट्रीब्युटिंग फॉर दॅट कॅरेक्टर.
ऑन अदर हँड फ्रूटच्या साईजसाठी एखादा जीन काम करतोय, तुम्ही शोधून काढले की 10 जीन काम करतात, आम्हाला कळालं बुवा, पण त्यातला एक जीन अजून 2 कामं करत असेल तर तुम्ही त्या प्लांटमध्ये ते कॅरेक्टर घ्यायला ते जीन आणला तर तो दुसरं पण कॅरेक्टर दाखवणार ना, जे आपल्याला नको आहे. असं पण होऊ शकतं. मी तुम्हाला प्लिओट्रॉपी शिकवलेलं आहे, प्लिओट्रॉपिक इफेक्ट, पॉलिजेनिक आणि प्लिओट्रॉपिक, त्यावेळेस तर आपण बोललो होतो ना सर. ओके, इथं आता आपण बघितलं न्यूमरिकल क्रोमोझोमल ॲबरेशन्स, त्याच्या बाबतीत खूप एक्झाम्पल आहेत, ते तुमच्या पुस्तकात पण भेटतील, इंटरनेटवरून भेटतील, पण बेसिक कन्सेप्ट तुम्हाला हा कळणं गरजेचं आहे. जस्ट वी हॅव डिस्कस्ड अबाउट न्यूमरिकल क्रोमोझोमल ॲबरेशन्स. नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चरल क्रोमोझोमल ॲबरेशन, where we can see if chromosomal part get deleted or added, what can be the adverse effect on that organism are visible. इथं आपण थांबू आता. We will stop here. काय डाऊट असेल तर मला विचारा लवकर. सर एक्स्ट्रा वाय क्रोमोझोम ऍड होते तर म्हणजे ती कंडिशन कशी असते? एक्स्ट्रा वाय क्रोमोझोम कशात ॲड होतो? म्हणजे इथं एक्झाम्पल होतं एक्स्ट्रा वाय क्रोमोझोम म्हणजे 46 क्रोमोझोम होतात ते 47 सॉरी. पण मला सांग, एक ह्युमन मी एकच एक वाय क्रोमोझोम देऊ शकतो ना एका गॅमेटमध्ये? हो, पण मी ते असं ऐकलंय, पण म्हणजे तू विचार कर ना याचा, येईल कुठून? सुपर मेल पण असं म्हणतात, ते जास्त हे असतात. 2 मेलला लग्न करायला लागेल 2 वाय क्रोमोझोम यायला. कळते का मला काय म्हणायचे? ते असं दिलं म्हणून विचारलं मी तुम्हाला. आपण येईल कुठून तो मला सांग ना तू. मी तुम्हाला तेच विचारलं, ही कंडिशन येऊ शकत नाही. 2 मेल एनसीईआरटीच्या बुक मध्ये पण हे कंडिशन आहे. पण लॉजिकली तू मला सांग, 2 वाय क्रोमोझोम म्हणजे 2 मेल झाले, ते 2 वाय क्रोमोझोम घेऊ शकत नाही म्हणून मी तुम्हाला विचारते. असं होऊ शकत नाही. त्यांना तू मेल कर, चुकीची माहिती देते तुम्ही. सुपर मेल विपर मेल काय नाही, नको जाऊ दे, मी काय बोलत नाही. तो एक जेनेटिक्स मधला कन्सेप्ट आहे, हाऊ एम्ब्रियो डेव्हलपमेंट टेक्स प्लेस. तुम्हाला मी बोललो होतो ऑलरेडी. एक नॉर्मल प्रोटोकॉल आहे. हा जो झायगोट तयार झाला आहे, मेल गॅमेट फिमेल गॅमेट आले, हा नॉर्मल विल डेफिनेटली लीड टू फिमेल. नॉर्मली फिमेलच जन्म घेते नॉर्मल पाथवेमध्ये. हा जो वाय क्रोमोझोम या मेलने जो दिला आहे, इट स्टार्ट टू इंटरफेअर आफ्टर 3 months. पहिल्या 3 महिने कळत नाही का मुलगा आहे का मुलगी, कळू शकत नाही. 3 महिन्याचा गर्भ झाला तुमचा की या ठिकाणी वाय क्रोमोझोमचे काही जीन एक्सप्रेस व्हायला सुरुवात करतात त्या एम्ब्रिओमध्ये, बेबीमध्ये, आणि ते डायव्हर्ट करतात पाथवे मुलाच्या जन्मासाठी. जर वाय क्रोमोझोम आला आणि त्यातले जीन जर इनॅक्टिव्ह असतील तर मुलगी जन्म घेईल XY वाली. मग त्या XY वाल्या मुलीचं लग्न तुम्ही मुलावर करून दिलं, मग तुम्हाला XY वाला मुलगा होईल असं म्हणतात. आय थिंक दिस आयडिया ते बंद कर, चालू शकते ते अजून संपायची मेमरी माहिती खरं. पण पहिलं मी 4K मध्ये रेकॉर्ड करायचो. ड्रिंक सम वॉटर, बघा किती भारी.